ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਲ ਫਲਾਰ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚ ਢਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਰਚ ਢਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਇਸ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵਫਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਲ ਫਲਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ वो बेनकाब हो गया। जो हमने देखा है और इससे पता किया है सारा वो यही पता चलता है कि इन्होंने पास सारा रिकॉर्ड से कानूनी रिकॉर्ड होने के बावजूद उन्होंने एक नोट्स लिया। नोट्स वेले भी शरारत की कि वो सैटरडे को देता ताकि संडे कोर्ट ना जा सके। इसलिए बहुत दुख की बात है कि किसी भी धर्म को हिंदुस्तान के सब धर्मों को आज़ादी है, ये सेकुलर कंट्री है और इस कंट्री में इस तरह जाति करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसके लिए क्योंकि मिनोरिटी का केस है, हम खुद मिनोरिटी वाले हैं, इसलिए हम समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादती हुई है। इसको द्वारा ठीक करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए और जो ये ज़्यादती है उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए। केजरीवाल जी ने अप्रूव करता है कि वो बीजेपी की बी टीम ने कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना हुण कह रहे ने कि इन्होंने नवा चर्च बना देंगे। तो जो नवा चर्च बनाना ही सी तो पहले इन्होंने क्यों नहीं सलाह मशवरा किया, पहले क्यों नहीं चर्च बनाया। इन्हों की सारी तुसीं देख रहे हो जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां होर मूर्तियां सारी तोड़तियां गई हैं। ये तो बहुत बड़ा धक्का है एक सैकुलर मुल्क के अंदर। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਰਚ ਗਰਾਈਓ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਇਹ ਐਂਟੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Without any proper legal notice and keeping all the legal procedures, they have violated all the legal provisions of such activity and तो simply ये आपके दो प्रमाइसेस हैं, एक पीछे चर्च है यहाँ पर और एक ये एरिया है। ये हमारा है तो दूसरा चर्च किसी दूसरा तो चर्च दूसरा चर्च है उधर। तो ये क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन था या लीगल कंस्ट्रक्शन? it's a legal authorized property. The property is under authorization as per the PM Uday scheme, and we have been possessing this land from 2005, the church, and the previous owner is also a church member. He has been using this property, possessing this property since 1985 onwards. So we have all the records, land records, and all the bills for electricity bill, taxes, water bill, and all the things we have. It's a clear attack against the minorities in Delhi. We have we have given memorandum to the Honorable Minorities Commission of Delhi, the Chief Minister of Delhi. We have given memorandum to about 20 member of parliament to intervene in this matter and have a amicable solution, a remedy for this injustice activity.
ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਟਲ ਫਲਾਵਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਧੇਰੀਆ ਮੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ।